এতিয়াৰে পৰা কাৰ্বি পাহাৰত নাথাকে এটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠন। কাৰ্বি পাহাৰলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বিশেষ পদক্ষেপ। কাৰ্বি আংলঙৰ ৬টাকৈ সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ। অস্ত্ৰবিৰত উগ্ৰপন্থী গোট KLNLF, KPLT ৩টা গোট, PDCK আৰু UPL-ৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সৈতে ১৬২জনীয়া দলৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হয় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী অশোক সিংহল, ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং। এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰলৈ কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত কাৰ্বি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। ভৈয়ামত থকা কাৰ্বিসকলেও পাব অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা। শান্তি চুক্তিক লৈ বড়োসকলৰ পিছত কাৰ্বিসকলেও সমানে সুখী বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কাৰ্বি আংলঙৰ ৫টা উগ্ৰপন্থী সংগঠন ১০০০ কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ বাবে ৫ বছৰত কেন্দ্ৰই ১০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিব বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। এতিয়াৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰত নাথাকে এটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠন। কাৰ্বি পাহাৰলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বিশেষ পদক্ষেপ। কাৰ্বি আংলঙৰ ৬টাকৈ সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ। অস্ত্ৰবিৰত উগ্ৰপন্থী গোট KLNLF, KPLT ৩টা গোট, PDCK আৰু UPL-ৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। आज जो हम कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी, उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, हम लगभग असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, प्रति बजट में 200 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा जो दूसरा वर्ग था कार्बी समाज, उसी समय से एक अशांति शुरू हुआ था एक डिमांड को लेके। ये डिमांड जस्टिफाइड भी था, एक्सप्लॉयटेशन भी था, समाज में एक पिछड़ापन भी था। आज ये सबको समझने का बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आग्रह में एक कार्बी आंगलोंग एकॉर्ड हम लोग करने जा रहा हूं। इस एकॉर्ड का जो बुनियादी ढांचा है कि पहला बार कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल में कार्बी और शेड्यूल ट्राइब लोगों को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। आसाम में काफी 6 शेड्यूल्स था, डिमा हासाओ एंड कार्बी आंगलोंग। सारा उत्तर पूर्व में 6 शेड्यूल है, लेकिन कोई 6 शेड्यूल में जनजाति के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था नहीं था। ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है, जहां में हिल्स ट्राइब को भी एक रिजर्वेशन का मार्ग ये एकॉर्ड से खोलेगा। प्लेन्स में जो कार्बी लोग बसता था, ये लोग ना शेड्यूल ट्राइब हिल्स था, शेड्यूल ट्राइब प्लेन्स था। ये लोगों का एकदम इकोनॉमिकली वो लोग डिप्राइव था। ये एकॉर्ड से उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो बहुत पहले मिलना चाहिए था, उनका रास्ता भी खोलेगा। मैं बहुत ही आनंदित हूं, इसलिए
असम का दोनों ट्राइबल भाई कार्बी बोडो सारे लोग आज खुश है, मूल धारा में वो लोग लौट के आया और एक साथ मिलके आज असम को सब लोग प्रगति का ओर लेके जाएगा। कार्बी लैंग्वेज को भी नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए असम का एक एसोसिएट लैंग्वेज बनाने का ओर हम लोग आगे लेके जाएगा। On this historic day, the peace accord is being signed. So, on behalf of the people of Karbi Anglong, I pay my special thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and Honorable Home Minister Amit Shah ji, Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ji, Honorable Cabinet Minister Sarbananda Sonowal ji, and all officers, signatories for making this event a great day. कार्बी आंगलोंग तरफ से दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आज हिस्टोरिक पीस एकॉर्ड ऑफ मेरे तरफ से कार्बी आंगलोंग तरफ से दिल से कोटि कोटि प्रणाम दे के कंक्लूड माय स्पीच। थैंक यू। আৰু কাৰ্বি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে ওলাই আহিয়ে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি আমাৰ ঐতিহাসিক কাৰ্বি আংলং চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল। বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে এই চুক্তি অনুসৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিব আৰু কাৰ্বি একৰ্ড অনুসৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান যি অট'নমাছ কাউন্সিলত যি সদস্যৰ সংখ্যা সি 50লৈ বৃদ্ধি পাব। 6জন ৰাজ্যপালে মনোনীত কৰিব, 44জন নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মনোনীত হ'ব, তাৰে 10খন অপেন হ'ব আৰু 34 সিট শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব। আমাৰ হিলছ যিবিলাক কাউন্সিল আছে মিজোৰামতে হওক অসমতে হওক এই কাউন্সিলসমূহক শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে আগতে সিট ৰিজাৰ্ভ নাছিল, অপেন আছিল। এই একৰ্ড মতে শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ হ'ব, যিটো অত্যন্ত হিষ্টৰিক। তাৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিকাশৰ বাবে 1000 কোটি টকাৰ এটা অৰ্থনৈতিক পেকেজ দিয়া হ'ব। 500 কোটি দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিব, 500 কোটি দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। আজি বছৰি 200 কোটি টকাকৈ দিয়া হ'ব 5 বছৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বত এইখন তৃতীয়খন শান্তি চুক্তি ব্ৰু, বড়ো আৰু কাৰ্বি। মই ভাবোঁ যে এই শান্তি চুক্তিসমূহে আমাৰ অসমত বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিব আৰু আমি সকলোৱে হৃদয়েৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ। কুকিৰ লগত উই হেভ অলৰেডি কুকি মিলিটেণ্ট হেজ অলৰেডি ছাৰেণ্ডাৰ্ড। কুকিসকলে অলৰেডি তেওঁলোকে অস্ত্ৰ আমাক জমা দিছে আৰু ছ'ফাৰ এজ আলফাৰ কথাটো আপোনালোকে জানে যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত অনানুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক বজাই ৰখা হৈছে। সময় লাগিব, কিন্তু মই আশাবাদী। DNLFৰ লগত আমি ৰাস্তা ক'বাত নহয় ক'বাত খুলিম। পুনৰ সংস্থাপনৰ বড়ো চুক্তিত যি ধৰণৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আছিল, কাৰ্বি চুক্তিটো একেধৰণৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে।